Dear students, welcome to BNIS Home School. My name is Muhammad Hanif, Assistant English Teacher, Bonusri National Ideal School. Hope all of you are hale and hearty by the grace of Almighty Allah. Alhamdulillah, I am also fine. Today, I am going to take the class on chart and graph of class 9, and it is a very important class for class 9. Actually, when we look over the exam script at the time, we see that most of the students do not get the enough number in chart and graph for their lot of problem. So let us start chart and graph. At first we have to know what is the chart and what is the graph. Chart present the information in the form of diagram or table or graph, and on the other hand, graph shows the mathematical problem in set of data. So let us start the chart and graph. Today we have been given a chart of graph on the internet users, and we have to know that when we will write a chart and graph, at the time we write at first the beginning in this way. The graph below shows the internet users, please. The graph below shows the internet users from 2000 to 2009. Describe the graph in 150 words. You should highlight the summarize and the information given in the graph. And when we will write the chart and graph, of course we shall try to compare and contrast the set of the data, and in the end we have to show the result of the chart and graph. So the answer will be, here have been given a chart and graph. This is a graph, the internet users, and this graph is given in lakh. যদি আমরা এই চার্ট অ্যান্ড গ্রাফের দিকে খেয়াল করি, দ্য ইন্টারনেট ইউজার্স, ইন্টারনেট ব্যবহারকারীদের যে একটা চার্ট দেওয়া হয়েছে, এটা 2000 from 2000 to 2009, 2000 থেকে 2009 সাল পর্যন্ত একটা গ্রাফ এখানে দেওয়া আছে। অর্থাৎ 2000 সালে কতজন ব্যক্তি ইন্টারনেট ব্যবহার করত এবং 2009 সাল পর্যন্ত এরকম কতজন ব্যক্তি ইন্টারনেট ব্যবহার করত, এই বিষয়টাই এই গ্রাফের মধ্যে দেওয়া আছে। Now we will narrate and summarize the graph in a nutshell, in a very informative way. So answer, the graph shows the number of internet users from 2000 to 2009. The graph shows, a গ্রাফটি দেখায় the number of internet users, ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর সংখ্যা from 2000 to 2009, 2000 থেকে 2009। তাহলে প্রথম যে আমরা সেন্টেন্সটা লিখব, যেটা যাই হোক না কেন, এখানে প্রথম এট এ গ্লান্স আমরা কোন বিষয়টা এই চার্ট অ্যান্ড গ্রাফে দেখছি, আমরা প্রথমে এই সেন্টেন্সটি লিখব। এখন আসলে এখানে আমরা কম্পেয়ার এবং কন্ট্রাস্ট করব, অর্থাৎ পুরা গ্রাফটিকে এখন আমি বর্ণনা করব এবং এখানে কম্পেয়ার এবং কন্ট্রাস্ট করব প্রতিটা সালে কি পরিমাণের ইন্টারনেট ইউজার্স ছিল, তার সাথে there is an increasing trend in the internet users with the passage of time. অর্থাৎ there is an increasing trend, একটা বৃদ্ধির প্রবণতা ইন্টারনেট ব্যবহারকারীদের মধ্যে ছিল with the passage of time, সময়ের সাথে সাথে, অর্থাৎ সময় বাড়ার সাথে সাথে ইন্টারনেট ইউজার্সদের সময় ব্যবহারের সংখ্যাও বেড়ে গিয়েছে। দেখো এখানে আমাদের 2000 সালে এখানে ইন্টারনেট ইউজার্স ছিল 0.003 লাখ। That means only the 300 people use internet in 2002, and in 2002 only
0.003 lakh people used internet. That means 0.003 lakh means 300 people. Within 2 years it increased manifold. অর্থাৎ 2 বছরের মধ্যে এটা বহু সংখ্যক বেড়ে যায়। যদি আমরা খেয়াল করি, লক্ষ্য করি যে 2000 সালে যেটা ছিল ইন্টারনেট ইউজার 0.003 এবং 2002 সালে এটা 1.5 লাখ অর্থাৎ 1.5 লক্ষ লোক ইন্টারনেট ব্যবহার করা শুরু করে, যেটা অনেক বহুগুণে বেড়ে গিয়েছিল। অর্থাৎ আমরা এই যে দেখো এই প্রথম কলাম থেকে দ্বিতীয় কলাম আমরা বর্ণনা করলাম, এইভাবে আমরা প্রতিটা কলামকে ব্যাখ্যা করব এবং কম্পেয়ার করে এবং কন্ট্রাস্ট করব। কন্ট্রাস্ট মিনস হলো তুলনা করে পার্থক্য করা, আর কম্পেয়ার হলো শুধুমাত্র তুলনা করা। In 2002 the number of internet users was 1.5 lakh from 2002 to 2009 অর্থাৎ 2000 সাল থেকে 2009 সাল পর্যন্ত there was a steady increase in the number of internet users অর্থাৎ একটা বৃদ্ধির প্রবণতা ছিল ইন্টারনেট ব্যবহারকারীদের। In 2003 the internet users were 2.43 lakh অর্থাৎ 2003 সালে ইন্টারনেট ব্যবহারকারী ছিল হলো 2.43 লাখ and addition of 0.93 lakh to the number of previous year. If you compare the previous year, we can see that here about 0.93 lakh number of users have increased. That means এখানে 0.93 লাখ অর্থাৎ ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর সংখ্যা পূর্ববর্তী বছর থেকে বৃদ্ধি পেয়েছে। যদি আমরা এটাকে কম্পেয়ার করি অর্থাৎ 1.5 থেকে যদি আমরা 2.43 থেকে 1.5কে আমরা বিয়োগ করি তাহলে আমরা দেখব যে এখানে 0.93 লাখ নাম্বার অফ ইন্টারনেট ইউজার্স বৃদ্ধি পেয়েছে। অ্যানাদার 0.57 lakh users were added and it became 3 lakh in 2005 অর্থাৎ আরও 0.57 লাখ ব্যবহারকারীর সংখ্যা যোগ হয়ে এটা হয়েছে হলো 3 লাখ। এটা হলো 2005-এ। Then there was an increase of 2 lakh of people in 2 years of time পরবর্তীতে 2 বছর পরে অর্থাৎ 2003 থেকে 2005 পরবর্তী 2 বছরে আরও প্রায় ইন্টারনেট ইউজার্স বা ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর সংখ্যা যেটা আরও 5 লাখে পরিণত হয় অর্থাৎ আরও 2 লাখ বৃদ্ধি পায়। দ্য সেম ইনক্রিজিং ট্রেন্ড কন্টিনিউড আর এই ধরনের বৃদ্ধির প্রবণতা চলমান ছিল উইথ অ্যানাদার এডিশন অফ 0.56 lakh to the total making it 5.56 lakh in 2008 যদি আমরা খেয়াল করি এখানে 2007 সালে ইন্টারনেট ইউজার ছিল হলো 5 লাখ এবং 2008 সালে ইন্টারনেট ইউজারের সংখ্যা আমরা দেখতে পাচ্ছি 5.56 বৃদ্ধি পেয়েছে অর্থাৎ 2007 থেকে 2008 সালে যেই পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে সেটা হলো 0.56 internet users. With a smooth increase, we had 6.17 lakh internet users in 2009 এবং 2017 সালে যেটা আবার বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে 6.17 লক্ষ ইন্টারনেট ব্যবহারকারী। So we see that the number of internet users grew steadily from 2000 to 2009 অর্থাৎ এই ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর সংখ্যা ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পাচ্ছে। In 2000 সালে there were only 0.003 lakh users. That means here till here we have narrated, we have described the graph and now we will show the finishing line. In 2000
2000 সালে there were only 0.003 লাখ ইউজার্স, যেখানে 2000 সালে ব্যবহারকারীর সংখ্যা ছিল হলো মাত্র 300, সেখানে but in 2009 it became 6.17 লাখ, অর্থাৎ যেখানে ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর সংখ্যা 6.17 লাখ হয়েছে, and increasing of 6.167 লাখ in a period of 9 years, অর্থাৎ এখানে এখানে যে ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর সংখ্যা 9 বছরে অর্থাৎ 6.167 লাখ বৃদ্ধি পেয়েছে। The graph shows that the number of internet users is increasing rapidly with the passage of time. That means এটা হলো আমাদের ফিনিশিং লাইন, সেন্টেন্সটাকে আমরা ফিনিশিং করে দিব। The graph shows, অর্থাৎ তোমাকে একটা কনক্লুশন টানতে হবে, সেই কনক্লুশনটি হলো এই সেন্টেন্সটি। গ্রাফটি দেখায় যে দ্য নাম্বার অফ ইন্টারনেট ইউজার্স, ইন্টারনেট ব্যবহারকারীদের সংখ্যা ইজ ইনক্রিজিং, বৃদ্ধি পাচ্ছে, র্যাপিডলি, দ্রুত গতিতে, উইথ দ্য প্যাসেজ অফ টাইম, সময়ের সাথে সাথে, অর্থাৎ সময় যত বাড়ছিল এবং ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছিল, অর্থাৎ এটা কন্টিনিউয়াসলি হচ্ছিল। আশা করি আমার প্রাণপ্রিয় শিক্ষার্থীরা তোমরা বুঝতে পেরেছ। আজ এই পর্যন্তই। আরেকটা বিষয় হলো, আমি যে বিষয়টি তোমাদের দিয়েছি এটি তোমাদের হোমওয়ার্ক থাকবে, দ্যাট মিনস ইট উইল বি দ্য CW to SW, অ্যান্ড আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছো। অন্য আরেকদিন অন্য আরেকটা বিষয় নিয়ে আমরা আবার আলোচনা করব। সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবে, সুস্থ থাকবে, মনোযোগ দিয়ে পড়ালেখা করবে। সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে এখানে শেষ করছি। আল্লাহ হাফেজ।